दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 26 तारिख शुक्रवार आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर अलियारू प्रस्तुत हेबो एनर्जी आ कोयला मुख्यमंत्री अलियारू एनर्जी आ कोयला प्रस्तुत हेबो गुरुवार एभଳି किछि सूचना दैछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकार गृह एवं नगर उन्नयन विभाग एने कार्य करते सूचना दी मुख्यमंत्री बीएमसी पक्षर पुराणा भुवनेश्वर आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में जोगदे एभली सूचना दी मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर स्कूल पिला खेलिबे टेबुल टेनिस 16 वर्ष पर भारत को फेरी एशियन टेबुल टेनिस टीम चैंपियनशिप ओडिशा रे प्रथम थर पई आयोजित हेबाकु जाउछि 28तम एशियन टेबुल टेनिस टीम चैंपियनशिप आसंता अक्टोबर मास 11 तारिख रु अक्टोबर 15 जाए भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे आयोजित हेबो चैंपियनशिप अंतर्जातीय टेबुल टेनिस फेडरेशन और एशियन टेबुल टेनिस यूनियन पक्षर आयोजित चैंपियनशिप अंतर्जातीय स्तर बहु प्रतिष्ठित दल सामिल हेबे भारत चाइना सिंगापुर जापान कोरिया मकाओ श्रीलंका थाईलैंड भली 22 देशर खेलाड़ी एही चैंपियनशिप रे भाग नैछंती। गत एशियन चैंपियनशिप रे भारत 3टी ब्रोंज पदक हाती थिला एथर मध्ये श्रेष्ठ प्रदर्शन करिवो बोली संघ आशा रखिछि। चैंपियनशिप देखिया पई विदेशर 400 अधिक टेनिस प्रेमी आसीबे बोली मंत्री सूर्यवंशी सूरज सूचना दैछंती। परवर्ती खबर एथर पूजा मंडप बुलिबा सहज हेबो कमिशनरेट पुलिस लॉन्च करबाकू जाउछि मोबाइल एप्लिकेशन पूजा मंडप बाट देखाइबो एही ऐप जहाकू व्यवहार करी जे केही भी राजधानी रो विभिन्न पूजा मंडप बुली परिबो। एप्लिकेशन रे मिलिबो निकटवर्ती पूजा मंडप रो लोकेशन भीड़ रे न जाई एप्लिकेशन देखाइबो सहज और शॉर्टकट बाट पूजा मंडप रे पार्किंग स्थल सह शौचालय रो सुविधा सह सूचना केंद्र को जिबाक मध्ये लोकेशन मिलिबो। परवर्ती खबर धर्मेंद्र को बिहार दायित्व सीआर पाटिल और केशव मौर्य को सहप्रभारी दायित्व पाखे आसुची बिहार विधानसभा निर्वाचन अक्टोबर 6 तारिख पर बिहार विधानसभा निर्वाचन तारिख घोषणा हेबो आसन हातेबाकू सब राजनैतिक दल रणनीति प्रस्तुत करुची आउ एहारी भितरे एक बड़ खबर सामना को आसीची केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया जायछि बिहार रा कमांड। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस एग्जाम अक्टोबर 5 और 6 रे ओडिशा पुलिस एसआई परीक्षा वेबसाइट रे उपलब्ध हैला एडमिट कार्ड आगामी दुर्गा पूजा विसर्जन उत्सव समय परीक्षा केंद्र रे पहुंचवा ने प्रार्थी चिंता को दृष्टि रखी ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड मिलित पुलिस सेवा परीक्षा सीपीएसई 2024 रो समयसूची को पुनः निर्धारित करिछि। ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड द्वारा परिचालित मिलित पुलिस सेवा परीक्षा सीपीएसई 2024 आसंता ता 5-10-2025 और 6-10-2025 तारीख दिन ओडिशार समस्त जिल्ला रे अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। योग्य प्रार्थी माने सेमानक प्रवेश पत्र ओडिशा पुलिस वेबसाइट रु डाउनलोड करि परिबे। परवर्ती खबर ओडिशार अपराध ट्रैकिंग सिस्टम रे गुरुतर त्रुटि सीएजी रिपोर्ट ओडिशार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम कार्यान्वय रे सीएजी गुरुतर प्रोटोकॉल उल्लंघन हेउतिबार सूचना पाइछंती जेउथिरे पुलिस अधिकारी माने सहकर्मीक सह सेमानकर लॉगिन प्रमाण पत्र शेयर करथिले जहा द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अनधिकृत प्रवेश अनुमति दिया जायथिला। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा पूर्वरु ओवरहेड केबल हटाउछि बीएमसी दुर्गा पूजा पूर्वरु भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओवरहेड केबल हटाइबा आरंभ करिछि। क्रिसिंग ओवरहेड केबल पार्वण समय विपद सृष्टि करिबार आशंका थिबारु बीएमसी सुरक्षा दृष्टि एसबु हटाइबा आरंभ करिछि। केबल गुडी को हटाइबा पुनः व्यवस्थित करिबा एवं बदलाइबा आरंभ होइछि। टेलीफोन डीटीएच फाइबर एवं अन्य केबल रास्ता रे जाउथिबा लोकमाननक पई विपद सृष्टि करिथाय सेही परि झुली रहिथिबा केबल जगु आखि पई बेले बेले भ्रम मध्ये सृष्टि होइथाय। परवर्ती खबर धोई जीव दशहरा मौज पछकु पछ दुईटी लघुचाप आसुछि पछकु पछ दुईटी लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे गोटिए लघुचाप सक्रिय थिबा बेले आज आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। एहा धीरे धीरे पश्चिम आडको गति करी आज लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो आसंताकाली नेबो अवपतर रूप प्रभाव रे राज्य रे आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै कोरापुट नवरंग और नुआपड़ा ऑरेंज और बाकी सब जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। 24 रु 28 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को बारण करिछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। दशहरा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा संभावना थिबारु पानी चिया होइजिबा पार्वण मौज प्रथम लघुचाप रे अधा ओडिशा बुडी जाइथिबा बेले आज बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि।
ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026ରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ 2026 ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ 26ଟି ଦେଶରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର 204ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର 15 ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଏକାଧିକ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 62ଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 48 ଅଭିଯୋଗ ବଳକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 45 ମିନିଟ୍ ରହିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1670ଟି ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଅଫଲାଇନ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ 3ଟି ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାବଦକୁ 5000 ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 27ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରଟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଚଳିତ ମାସ 27ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ରେଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରେଳର ନିୟମିତ ସେବା ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରେଳ ସେବା ସୁରଟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା, ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନୀତିବଦ୍ଧ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିସିସିଆଇ ଦାଖଲ କଲା ଅଭିଯୋଗ। ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିସିସିଆଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକିଲ୍। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବେଳେ କରୁଣ ନାୟରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 2 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ବିଧବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ କନ୍ୟାଦାନ ରହିଛି। ଏହି କନ୍ୟାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଯାହା ଏକ ବଂଶ କିମ୍ବା ଏକ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଧରକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇରେ ମିଳିବ ଇଏମ୍ଆଇ ସୁବିଧା। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ୟୁପିଆଇ ନେଟୱାର୍କରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ରୂପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ୟୁପିଆଇରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଇଏମ୍ଆଇରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ରହିଛି। ଅରୁଣ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ନୀରବତା ଓ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବି ଅନେକ କିଛି କହୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ବଢ଼ିଛି। ବାଚସ୍ପତି ଆଗ୍ରହ କଲେ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ତାହା ବଡ଼ କଥା। ସରକାରୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗୃହ ଚଳାଇଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ନ ଚାହିଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ କିପରି ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକସ ଫାଙ୍କିକୁ ରୋକିବ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ଅଧିନିୟମ ବିଧେୟକ 2025 ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧେୟକରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହାର ବୟସ ଆକଳନ ଟୁଲରେ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏହି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଯଦି କେହି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ ଏପରି ଛୋଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରରେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ମୋଟ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। 3,60,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ତଳେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଇସିସି 2026 ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଇସିସି 2026କୁ ଆସନ୍ତା 2026 ଜାନୁଆରୀ 30-31ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଗବେଷକ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ସେଥିରେ ଉଦୀୟମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ନବସୃଜନ ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉଦୀୟମାନ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ଟାଟା ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ତୁଷାରକାନ୍ତ ରାୟ। ସେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବଷ୍ଟେସନ ବସାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସବଷ୍ଟେସନ ବସାଇବା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବିକ ସେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 9,53,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଫେରିବାର ସହାୟତା କରିବା ସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରେସନ ମହାଦେବ ଅଧୀନରେ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ତାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେନା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଅଗ୍ନିପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ରେଳ ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିପ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ରେଞ୍ଜ 2000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଡିଆରଡିଓ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଏକ ରେଳ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଡିଆରଡିଓକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଅକ୍ଟୋବର 6 ପରେ ଆସିବ ସୂଚୀ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ପରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଲାଗୁ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବଦଳି ଆଦି କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବିହାର ଗସ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଓ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏହି ଖବର ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିବ 97ଟି ତେଜସ୍ ବିମାନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା 97ଟି ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1 ବିମାନ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 66,500 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆଜି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଖବର ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 2026 ମେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସଚିବ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 30 ମେ 2026 କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସିସି ସିଡିଏସ୍ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 1981ରେ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ସିଡିଏସ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ପରେ ଅନିଲ ଚୌହାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡିଏସ୍।